Vječno mi je lice Božje, a dunjaluk prolazan je. Ukras tvoj su dunjaluče, sehur, iftar i Ramazan. Ramazan, Ramazan, Ramazan. Pogledaj niz čaršiju, gdje se zorom svjetla pale. Džennetlije su ustale, na sehuru Rabba hvale. Džennetlije su ustale, na sehuru Rabba hvale. U sehuru bereket je, naš pejgamber to reko je. Sa bismilom hranu jedi, poslanikov sunnet slijedi. Sa bismilom hranu jedi, poslanikov sunnet slijedi. Vječno mi je lice Božje, a dunjaluk prolazan je. Ukras tvoj su dunjaluče, sehur, iftar i Ramazan. Ramazan, Ramazan, Ramazan. Iftar sprema, nek se nada nagradi. Tvoja hazna je golema, Dhul Jalali wal Ikrami. Tvoja hazna je golema, Dhul Jalali ikrami. Postačima dvije radosti, kaže jedna knjiga stara. Slast iftara kad isposti, kada dođe pred Allah. Vječno mi je lice Božje, a dunjaluk prolazan je. Ukras tvoj su dunjaluče, sehur, iftar i Ramazan. Ramazan, Ramazan, Ramazan. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي
فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Dobro dojde Ramazan, mesec od namiri spas, tebe Allah te odbral, svetlina zasite nas. Dobro dojde Ramazan, mesec od namiri spas, tebe Allah te odbral, svetlina zasite nas. Allahu Ekber kebira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Dobro dojde Ramazan, mesec od namiri spas, tebe Allah te odbral, svetlina zasite nas.
dobro dojde Ramazan, mesec od namiri spas, tebe Allah te odbral, svetlina zasite nas. Allahu ekber kebira, والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Tebe objavljen i do nas prenesen, pa to kazalo geto, Kur'anot i sunnetot. Tebe objavljen i do nas prenesen, pa to kazalo geto, Kur'anot i sunnetot. Allahu ekber kebira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu ekber kebira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. رضي الله بostime i negogo molime, posto da go prihvati i grevovi oprosti. Radi Allah posti me i negogo moli me, posto da go prihvati i grevovi oprosti. Allahu ekber kebira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Tebe ednanak meleki sebez broj, braka sestri barajte, nokta kadar vredna. Tebe ednanak meleki sebez broj, braka sestri barajte, nokta kadar vredna. Allahu ekber kebira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu ekber kebira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila.
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Благодарноста му припаѓа на Господарот на сите светови, возвишениот Аллах Джелле Шануху. Салават и селам испраќаме до нашиот сакан пејгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, до неговата чесна фамилија, неговите асхаби и до сите оние кои ќе го следат се до судниот ден. Почитувани, на почетокот да ве поздравиме со исламскиот вечен поздрав. Ессаламу алейкум ва рахметуллахи ва берекатуху. Дозволете да ви го честитам месецот Рамазан и да ви посакам добродошница на овој традиционален ифтар. Рамазан е месец на Куран, книга на упатство, светлина и вистина. Во тишината на ноќта, кога светот мирува, срцето е будно, аетите од Куранот продираат длабоко во душата, носејќи надеж и сила. Тоа време е време кога солзите не се знак на слабост, туку доказ за искреност и покаяние. Ифтарите се посебна приказна, момент кога сите се собираме пред трпезата. Пред нас имаме топол леп и урми, што ја исполнуваат секоја муслиманска куќа, а довата во тој момент се изговара со благодарност. Во тие мигови се чувствува една посебна убавина која што ја има само во месецот Рамазан.
А тоа може да го видиме и ние самите вечерва кои што сме тука. Оваа вечер е убава, а уште поубава ќе ја направат и нашите гости, Ефенди Ариф Рамадани, Ефенди Рамадан Банушев, Ефенди Сефер Абдули, Хор Ислам и нашиот хоџа Ариф Арслани. На почетокот да го повикам нашиот оџа Ефенди Сефер Абдули да го поздрави овој настан. بسم الله بسم الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот семокниот Господар Аллах субханаху ва таала. Салават и селам му испракаме на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата чесна фамилија, на неговите верни асхаби и сите оние кои го следеле, го следат и ќе го следат се до судниот ден. Рекол пегамбер саллаллаху алейхи ва селем: "Мен ла јешкури нас ла јешкури Аллах." Оној кој не е заблагодарен на луѓето, не е заблагодарен ниту на Аллах. Па би сакал на почетокот да се заблагодарам на виновниците за овој ифтар, да се заблагодарам на организаторите на овој ифтар. Со нивна иницијатива нашите срца денеска ќе се сплотат во една трпеза на ифтар. А вели Расулуллах саллаллаху алейхи ва селем: "Лиссаими фархатан, фархату инда фитрихи ва фархату инда лиқа'a раббихи." За постачот има две радости. Првата е кога ќе јаде ифтар, а втората радост е кога ќе се сретне со својот Господар Аллах субханаху ва таала. Ние денес ќе ја осетиме првата радост. И во текот на овој месец ја осетивме радоста на ифтарот. Како е сласта да се биде Аллахов роб. Ја осетивме сласта на ибадетот и сласта на исполнетоста на нашето срце со иман. Осетивме како е да се стане пред Аллах субханаху ва таала на ноќен намаз. Осетивме како да се забраниме она што Аллах субханаху ва таала ни го дозволил само заради задоволството на Аллах субханаху ва таала. А ако сакаме да ја осетиме и втората радост, сигурно дека треба да бидеме од оние кои ќе го обожаваат Аллах субханаху ва таала се до нивниот последен момент. Како што вели Аллах субханаху ва таала: "Вa'буди раббака хатта я'тијака ал-јақин." И обожавај го Господарот свој се додека не ти дојде смртта. Најголемата тага на џехенемлиите е токму тоа што не може тие да се сретнат со неговиот Господар. Ниту џехенемот нема да ги гори толку многу како што ќе ги изгори нивните срца, тоа кога ќе сватат дека не може да го видат Аллах субханаху ва таала, оној кој ги створил. Вели Аллах субханаху ва таала: "Келла иннахум ар раббихим јаума иҙин ламаҳџубун." Но не, неверниците денес се оддалечени од гледањето на својот Господар. Ќе дојде ден кога џеннетлиите ќе бидат во џеннет. Ќе влезат во џеннетот и ќе рече повикувач: "Надел мунади, ја ахлел џеннah, инна лакум инда Аллахи мав'идан, юриду ан јунџизакумуh." О жители на џеннетот, вие имате средба со вашиот Господар. Ве повикува и сака да ве награди. Ќе се постават специјални превозни средства за џеннетлиите. Ќе ги земат и ќе ги однесат до отворено место. Ќе се постават седла од нур, седла од миск, седла од злато и од сребро. Замислете, најнискиот степен на седла ќе биде седла од сребро. Ќе се седне на тие места се додека џеннетлиите не се смират во тие места. Па повторно ќе повика повикувачот: "Ја ахлел џеннah, о жители на џеннетот, вие сега имате средба со вашиот Господар." Ќе зборуваат џеннетлиите меѓу себе и ќе речат: "Ма хуа
што е тоа? Зарем Аллах субханаху ва таала не ги обели нашите лица, не ги отежна нашите ваги со добри дела? Зарем не спаси од џехеннемот и не внесе во џеннетот? Што е тоа повеќе што има Аллах субханаху ва таала да не награди? Во тој момент ќе се појави Аллах субханаху ва таала и ќе им рече на жителите на џеннетот: Ассаламу алейкум ја ахлел џенне. Твојот Господар Аллах субханаху ва таала во џеннет ќе те поздрави и ќе ти рече: Ассаламу алейкум, мирот нека е над тебе, о жителу на џеннетот. А џеннетлиите нема да најдат подобри зборови од зборовите: Аллахумма анта салам ва минка салам табаракта раббал јадал џалали вал икрам. О Аллах, ти си мирот, од тебе доаѓа мирот, величествен си, о собствениче на почита. Allah subhanahu wa ta'ala во Куранот вели: Вуџуху јаума иҙин надира ила раббиха надира. Во тој ден ќе бидат блескави некои лица гледајки во Господарот свој. Ќе праша Allah subhanahu wa ta'ala: О жители на џеннетот, денеска е ден на наградувањето, па барајте од мене да ви удоволам. Ќе зборуваат меѓу себе жителите на џеннетот и во еден глас ќе речат: сакаме да го видиме Твоето лице, ја Аллах. Ќе го тргне своето перде Аллах субханаху ва таала. Жителите на џеннетот ќе гледаат во лицето на Аллах субханаху ва таала. И се спомнува дека ќе ги проучи Аллах субханаху ва таала ајетите од сура Таха. Таха, ма анзална алейка ал-Qur'ана литашқа илля тазкиратан лиман јахша. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Таха, ние не го спуштивме Куранот како отежнување. Илля тазкиратан лиман јахша, освен како опоменуваш за оној што се плаши. Створител на се она што во небесата и на земјата, на вистина милостливиот врз аршот се постави. Замислете како е чувството кога ние ќе слушнеме некој убав учач да учи Куран. А тоа го осетивме во месецот на Рамазан. А какво ќе биде само ли чувството кога ќе го слушнеш твојот Господар Аллах субханаху ва таала, совршениот, оној кој го спуштил овој говор да го учи својот говор. Ова е наградата вистинска во џеннет. Па вели, че реча џеннетлите: ја Аллах, биди задоволен од нас. Ке им се обрати Аллах субханаху ва таала и ке им рече: да не бев задоволен од вас, немаше да ве ставам во мојот џеннет. Целта на Рамазанот е токму да бидеме богобојазливи, да се спасиме од џехеннемот, како што таквалукот иде од зборот вакија, што би значило да се зачува нештото, да се заштити и да се постави преграда од нештото. Додека таквалукот во шеријатот е да се направи препрека помеѓу Аллаховата казна и Аллаховиот рок. Па ако сакаме да бидеме од оние кои ќе осетаат вистинската сласт и втората радост од хадисот кој го спомнавме, да продолжиме да бидеме вистински верници после Рамазан. Да сватиме и да знаеме дека со завршувањето на Рамазанот не завршува и нашиот ислам. Со завршувањето на Рамазанот не завршува и намазот кој го извршуваме. Со завршувањето на Рамазанот не завршува и читањето на Куранот. Со завршувањето на Рамазанот не завршува и ноќниот намаз. Со завршувањето на Рамазанот не завршува и ибадетите кон Аллах субханаху ва таала. Затоа го молиме на Аллах субханаху ва таала да не направи од оние кои ќе го обожаваат Аллах субханаху ва таала во текот на целиот нивен живот. Го молиме на Аллах субханаху ва таала уште еднаш Аллах да ги награди на организаторите на овој ифтар и го молиме на Аллах субханаху ва таала онака како што не соединил денес тука, да не соедини во неговите џеннети. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. الله да ве награди. Аллах да го награди на Сефер Абдули. Ги повикувам хор Ислам да го разубават овој настан со некој илахи.
Рамазани дојде за сите муслимани, срцата се радосни во светот на сите страни. Аллах ни вели, пости ради мене, со милоста моја ќе те наградам тебе. Аллах нас ни вели, нема да зажалите, Рејан е местото што ќе биде на постачите. Наградата моја се зависи од вас. Бидете ми покорни, молите за спас. Аллах нас ни вели, нема да зажалите, Рејан е местото што ќе биде на постачите. Наградата моја се зависи од вас. Бидете ми покорни, молите за спас. Постот е штит за сите наши гревови, срцата ги чисти и сите наши тегоби. Често спомнувајте ме и прошка од мене барајте, и за се што ке барате, наградени ќе бидете. Аллах нас ни вели, нема да зажалите, Рејан е местото што ќе биде на постачите. Наградата моја се зависи од вас. Бидете ми покорни, молите за спас. Во текот на Рамазанот ноќ има една, како 1000 месеци ке ни биде вредна. Во ноќта на Кадар Куранот е објавен, во пештера Хира на пејгамбер е подарен. Аллах нас ни вели, нема да зажалите, Рејан е местото што ќе биде на постачите. Наградата моја се зависи од вас. Бидете ми покорни, молите за спас. Чест и задоволство ми е да го поканам шејх Ариф Рамадани да ни пренесе неколку корисни совети. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما بعد, благодарноста, славата, величината му припаѓа само на Аллах Азza wa Jalla, кој ги спои срцата на верниците во дин Ислам. Салават, селам, мир и спас и благослов му испрачаме и му донесуваме на учителот на целото човештво, нашиот сакан Расулулlah саллаллаху алейхи васелем, оној кој не поучи како да се доближиме до Аллах Азza wa Jalla, како да го заслужиме дженнет, како да живееме и како да умреме како муслимани, кој не предупреди на секое дело
koje води во джехеннем, Аллах да не чува. Драги браќа, најпрвин, после благодарност на Аллах, мораме да искажеме длабока благодарност за нашите браќа кои го направија овој ифтар овдека во гостивар традиционален, и ова е дело за кое се надеваме Аллах ќе им го стави на кантарот на добри дела на судниот ден. Тука ги имаме списокот на организаторите, реализаторите, иницијаторите на овој ифтар, а секако дека и вие сите кои се озвавте, и вие, драги браќа, наши татковци, браќа и наши мајки и сестри, сите вие сте дел од овој голем, грандиозен настан денеска во последната равија од Рамазан. Аллах да го награди организаторот, нашите браќа, братот Рашид, братот Дритон, братот Елвис, братот Абдула Боке, братот Бурхан, братот Арун, братот Зуки. Секако благодарност до нив, меѓутоа и до сите вас кои се озвавте, до нашите шейхови, до хорот и до сите вас. Драги браќа, бидејќи сме ограничени со време, која е главната порака која треба да пренесеме кога веќе се поздравуваме со овој наш сакан гостин? Омер ибн Абдулазиз, рахимеуллах, кој се смета за пети халифа, кане юрсилу ар-расаил ила al-amsar. Кога се ближел крај на Рамазан, Омер ибн Абдулазиз пуштал писмо до градовите, до провинциите, до сите места, ен юкthиру мин al-istighfar, да овој Рамазан го завршат со многу истигфар, со многу барање прошка на Аллах азза ва џелле. Зошто? Ние знам дека и убеден сум дека и вие поставте со голема желба, со голема волја, со голем ниет, со голем иман заради Аллах, иманен ва ихтисабен, и со иман и со награда. Меѓутоа пак имаме пропусти, пак имаме некои недостатоци. Па затоа од нас се бара Рамазанот да го завршиме со истигфар, со барање прошка на Аллах азза ва џелле за евентуални пропусти кои ги направивме. И затоа дури Аллах азза ва џелле преку сурету Наср, Идha џае, последно комплетно суре кој е објавено во Куран, Аллах азза ва џелле на Расулулlah му порачува: Идha џае насруллахи вал фатх ва раајта an-наса јадхулуна фи диниллахи афаџа фасаббих бихамди раббика вастагфируху иннаху кана таваба. Значи ова сура е последно на Расулулlah. Аллах азза ва џелле вели од како ќе дојде победата, ширењето на исламот, ти слави го, величај го Аллах и барај прошка. Улемата, муфесирите, толкувачите на Куранот велат, кога веќе се комплетира мисијата, се комплетира верата, се приближи смртта на Расулулlah, што треба да правиш? Барај прошка кај Аллах азза ва џелле. Барај прошка кај Аллах азза ва џелле, бидејќи имаме многу недостатоци, драги браќи. Имаме многу слабости. Ако Расулулlah ﷺ, кога давал селам, завршувал со намаз и велел 3 пати астагфируллах, астагфируллах, во највеличествено дело како е намаз, на крајот се бара истигфар. Тогаш замислете во нашиот пост. Затоа главна порака да го завршиме Рамазанот со истигфар, затвори ги очи, побарај прошка кај Аллах азза ва џелле за евентуален недостаток. И второ, елихтимаму бил кабул. Имај грижа, брате, имај грижа Аллах да ни го прими ова што го правиме. Бидејќи Алија ради Аллаху анху вели: ел муъмин, верникот има поголема грижа, ли кабули ле амел мин итмамихи. Верникот има грижа дали Аллах ќе му го прими. Бидејќи Аллах рекол: иннама јатакаббелу Аллаху минел муттақин. Аллах прима само од богобојазливи, Аллах прима само од искрени. Замислете ти, вие работите во Запад. Ако ти направиш фасада, ако ти направиш некоја работа, додека не дојде тој пали или да потпиша дека работата е квалитетно направена и е примена, па после банка ќе ти префрли на сметка пари. Е тогаш ние треба се грижиме и да имаме грижа дали Аллах ни го примил нашиот ибадет, нашиот намаз, нашата таравија, нашиот ночен намаз, наша садака и слично. Затоа во хадис Тирмизи, хадис Ахмед, хадис Сахих, Шех Албани осинил хадис, вика кога еден ден Аиша ради Аллаху анха му рече на Расулулlah, уммул муъминин, нашата мајка му рече на Расулулlah: Ја Расулулlah, алладина ю'туна ма атау ва кулубухум ваџиле аннахум ила раббихим раџиун улаика юсариуна фил хајрат. Вика Аллах во Куран вели во сура Муъминун, и оние кои даваат од она што Аллах им дал, и пак нивните срца се полни со страв.
Ахум, кои се тие? Дал што дал и пак се плаши. Ахум, еледи јешреб, војезни, војесрик, дали е тоа човек кој крал, кој правил блуд, кој пиел алкохол и се плаши. Ла јебнете сидик. Види што вели Расулуллах саллаллаху алейхи ва салем, не е черко Ебу Бекрова. Туку тој е човек кој кану јесумун, постел, јусалун, клањале, уетасаддекун и делеле. Меа залик и покрај тоа се плаши Аллах дали го примил или не. Верникот секој пат е во страв дали Аллах аззе во джеле ќе му го прими ибадетот, да не биде трудот за џабе. Амилету насибе тесла нарен хамје, вели Аллах, се мачеа, се трудеа и на крај Аллах аззе во джеле ќе ги нема да им го прими тоа. Затоа нашата грижа да биде Аллах да ни го прими нашиот ибадет и за тоа Аллах аззе во джеле да награди. Друго, знаете, драги браќа, рекол пегамбер селем два хадиса. Иннема л'амалу биннијат. Делата ќе се вреднуваат според нијетот. Меѓутоа и делата ќе се вреднуваат ел-амалу бил хаватим. Делата ќе се вреднуваат и според крајот. Па замислете, последна таравија, вечерва гостивар, нашите браќа, нашите организатори, вие, драги браќа, вечерва го завршуваме овој круг, рамазански курс кој траеше околу 420 часа. Замислете, 420 часа бевме постачени. Дали од тие 420 часа ние зедовме лекција од тој курс рамазански, дали ние навистина ги облагородивме нашите души, ги омекнувме наши срца, дали ние повеќе се врзавме за ахирет толку за дуња. Затоа крајот ќе се вреднува делата според крајот и затоа го цитирав куранскиот ајат хитамухум миск, нека крајот биде миризлив. Зарем може да биде помиризлив од средба со браќа, од средба со верници, во најблагословен месец, во најубаво време да се сретнеш со вас, да постигнеш награда кај Аллах аззе ва џеле. Затоа, драги браќа, ова е најдобар крај со кој можеме да завршиме Рамазан. Постои предание каде вели инна лилахи утаqa фи кулли лейле мин Рамадан. Ова е сахих. Ова е сахих 100%. Меѓутоа постои едно предание друго кое вели Аллах аззе ва џеле секоја вечер во Рамазан ослободува од џехенемски оган многу луѓе. Во риваја вика ситуне алф 6000. Во фи ахири лейле, а во последна ноќ од Рамазан Аллах ослободува од џехенем колку што ослободил во текот на сите изминати денови. Па иншаллах нас, вас, Аллах аззе ва џеле да не ослободи од џехенемски оган, да ги запиша нашите имиња во џеннетли фил илијин, во оние кои се високо. Ја не би сакал многу да зборам, бидејќи тука е Шех Рамадан, Аллах да го награди, и вие, наша порака е, како што ли Аллах за џелне, thumma fidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah. И кога завршивте со Арафат, и кога дојдовте веќе на Меш'арул Харам, барајте прошка кај Аллах. Барајте прошка кај Аллах, бидејќи истигфарот ги потполнува нашите празнини. Мен лезиме истигфар, кој често изговара истигфар, Аллах ќе му го реши секој проблем, ќе му даде решение од секоја криза и ќе му даде риск од каде што не се надева. Туба лимен вуџидев фи сахифетихи истигфарен кетира. Блазен оној кој ќе најде на судниот ден во неговата книга многу истигфар. Аллах да ни прости, Аллах да ни се смилува, Аллах да не покрие со неговата милост, Аллах аззе ва џеле да ни ги приме нашите ибадети кои ги правиме овој месец Рамазан. Аллах да го приме овој ифтар, Аллах да ја награди за вашето време кој го одвоите за да бидете овде кај делот тој ифтар. Allah inša Allah da ne spojuva samo vo hajr mjesta, u mjesta sa koji će biti zadovoljen. Wa ahri davana, en ilhamdulillahi, rabbil alamin, wa sala sidna Muhammed, wa ala alihi, wa sahbihi ajmain. Allah da go nagradi na Šejh Arif Ramadani za ovje ubavi soвети. Го повикувам нашиот сакан Шейх Рамадан Банушев исто така да ни пренесе неколку корисни совети. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот, семокниот створител на земјата и небесата, Аллах субханаху ва таала.
недостижно е неговото височество. Единствен, на чие височество апсолутната моќ му доликува. Единствен, на чие достоинство гордоста му прилега. Жив и постојан кој што не умира. Се зависи од него, се има потреба од него, а тој не зависи и нема потреба од никој и од ништо. Безпрекорно совршен Господар во самото свое битие, безпрекорно совршен во своите својства и атрибути и безпрекорно совршен во своите дела. Драги почитувани брајки и ценети сестри, Господарот поради кој ние постиме, поради кој што ние го оставаме нашето јадење и пиење, Господарот поради кој што ние се оддалечуваме од нашите постели и бдееме во намаз, е совршен, возвишен, Господар на световите на земјата и небесата. Го изведува живото од мртвото и го извлекува мртвото од живото. И кога целата земја и небеса би било хартија, а кога сите мориња и океани би биле мастило, не е доволно да ја опишеме големината и совршеноста на Аллах субханаху ва та'ала. Оваа прекрасна гледка вечерва, овај собир кој што дава чувство и влева надеж во срцата на верниците, дава порака на единство, сплотеност, взаемно почитување, љубов, солидарност, влева и тоа како надеж и топлина во срцата на верниците, капка надеж во овој мрак во кој што западнал умметот, посебно во едно време на алчност, себичност, самолюбие, време на војни, време кога луѓето ги убиваат невините животи само за да стигнат на висока позиција, да стекнат материјална корист. Во едно вакво време и тоа како се битни овие заеднички собери. А Аллах ни е сведок дека целта од овој наш собир не е ништо друго освен го бараме лицето на Аллах субханаху ва та'ала. Ја користам ова прилика да се заблагодарам на нашите организатори, тим гостивар, тим кои што навистина сите сме сведоци дека долго време се трудат за доброто на општеството, посебно на заедницата на муслиманите, со многу бројни проекти, помеѓу кои овој ифтар кој што веќе ни стана традиција. Сакам да се заблагодарам на Рашид, Дритон, Елвис, Абдулла, Бурхан, Арун, Зуки. Аллах Джелешануху да ве награди неизмерно за вашиот труд и го молиме Аллах Джелешануху секој еден чекор што сте трчале во патот на Аллах, за вечерва да не соберите овде, за секој еден дена што сте потрошиле во патот на Аллах субханаху ва та'ала, наградата да не ви биде ништо друго освен Дженнатул Фирдеус ал-А'ла. Амин, ја рабил алемин. Потоа ви се заблагодарувам на сите вас, почитувани брајки и ценети сестри, бидејќи вие сте најубавиот украс вечерва овде и самото ова заедничко дружење е само доказ дека сме дошле во потрага по задоволството на Аллах субханаху ва та'ала. Ние сите знаеме дека е фарз да постиме, да клањаме, да учиме некои зикрови или Куран или да правиме ибадет. Сите знаеме дека тоа е должност наша како Аллахови робови. Меѓутоа сме заборавиле еден голем фарз. Сме заборавиле да се сакаме во името на Аллах субханаху ва та'ала без интерес. И сме заборавиле дека Аллах си направи фарз на самиот себе си да ги сака оние кои што се сакаат во негово име. Вели пегамбер алейхиссалату вассалам, Ебу Идрис ал-Хаулани, еден од големите табиини, се среќава во Шам заедно со Муад ибн Џебел радијаллаху ан, познатиот најучен асхаб по халал и харам во овој уммет. И Ебу Идрис ал-Хаулани го фаќа Муад ибн Џебел, му вели: "Валлахи инни ухиббук", валлахи вика јас те сакам. Му се врти, Муад ибн Џебел му вели: "Аллах, те колнам во Аллах, не ме сака за ништо друго, без интерес, без материјална позадина. Ме сака само заради Аллах", 3 пати го прашува. Потоа му вели: "Валлахи, не те прашав,
тухметен лек, дека јас те укривувам за нешто. Туку вели те прашав затоа што го слушнав алейхиссалату вассалам како вели: وجبت محبة للمتحبين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. Вели, си направив строга должност на себе си да ги сакам оние кои што се сакаат во моје име, оние кои што седнуваат еден покрај друг само поради моето име, оние кои што се посетуваат заради мене и оние кои што се борат на патот на Аллах, кои вложуваат во патот на Аллах само поради моето задоволство. Што е наградата за нив? На судниот ден ќе повика: Ейнал мутахаббуна би джалали, ал јауме удиллухум фи dhilli, јауме ла dhilla илла dhilli. Тој ден, вели Аллах за джеле, ќе ги повика: каде се тие што се сака во мој име? Денес ќе ги ставам под сенката на аршот на Аллах субханаху ва таала, денот кога нема да има друга сенка освен Аллаховата сенка. Куќе време за езам, вика езам. Добро, вика слободно, после пак ќе продолжам. Аллах за веđele си направил фарз да се сакаме во името на Аллах за веđele. Ние заборавивме дека насмевката во лицето на братот е садака. Убавиот збор е садака. Да одиш во потреба на твојот брат е поголем од делот колку еден месец да правиш и етикаф, и тоа во џамијата од пегамбер алейхи салату веселам. Сме ги заборавили овие големи ибадети. А вели пегамбер алейхи салату веселам: Ела инна лиллахи ибада лейсу анбија. Аллах за джел има такви робови кои што не се пегамбери. Јагбидухумул анбија ва шухада. На судниот ден ќе му бидат љубоморни на тие робови пегамберите, шахидите. Асхабите праша: менхум ја Расулуллах? Кои се тие Аллахов пратенико? Рекол алейхи салату вассалам: хум қаумун уџухахум мин нур. Нивите лица се од нур. Ала менабири мин нур. Ќе бидат на мимбери од нур. Ла јахафуна ида хафен нас, ва ла јахзануна ида хазинен нас. Вели ќе бидат на посебни мимбери. Тој ден нивите лица ќе бидат блескави. Кои се тие кои што се сакале чисто во името на Аллах субханаху ва таала. Ќе оставам да братот викне езан, потоа иншаллах таала ќе продолжам со мојот говор. Аллах да ме награди. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
Аллах да ви го прими постот, Аллах кабул да ви чини на сите, значи слободно сега јадете се и може да слушате и да уживате. Во една прилика пегамер алейхи салату веселам седел во џамија заедно со своите асхаби. Седејќи пегамер алейхи салату веселам вели: "Ел-ан јадхул алейкум раджулун мин ехлил џенне." Вели сега ќе влезе еден човек од оваа врата од џеннетлиите. Асхабите рекоа: "Ја Расулуллах, меѓу нас, а човек од џеннет?" Рече да. Го гледаат човек нормален, влегува да клања 2 рекјата, излегува повторно. Гледаат нема некои посебни знаци. Вториот ден повторно пегаме сам вели: "Сега ќе влезе еден човек од џеннетлиите." Пак гледаат истиот човек. Третиот ден пак истиот човек. Абдуллах ибн Амр ибн ал-Ас радијаллаху анху вели: "Валлахи ќе одам кај овој човек дома да видам кој е тоа дело што го направи толку голем." И вели: "Отидов кај него дома. Спиев 3 ноќи. Не видов никаков посебен ибадет, па го запрашав. Вели: "Ќе ти кажам причината зошто дојдов кај тебе. Дојдов да видам зошто пегамер алейхи салату веселам сведочи за тебе дека се од џеннетлиите." Вели: "Валлахи, немам некое посебно дело освен она што го виде од ибадет. Освен тоа што пред да легнам," вели, пазете, "пред да легнам," вели, "Валлахи, не ми останува во срцето хасет, не ми останува љубомора, не ми останува во срцето гил, хасет, не ми останува ништо према ниеден муслиман да имам завист или љубомора, а да не му направам халал." Тоа дело го направи да биде од џеннетлиите. Ако овој Рамазан и овој пост не научи да ги исчистиме нашите срца од љубомора, од хасет, ако овој Рамазан не сплоти, не спои, ако сега не научиме да бидеме брајке и сестри како што Аллах за желе посакува од нас, тогаш кога? Ако сега не се сплотиме, не се здружиме, не се соединиме, само заради името на Аллах субханаху ва таала, да си направиме халал помеѓу нас, тогаш кога, почитувани брајки? Истиот случај со Ульба ибн Зейд. Денот на Тебук, знаете, сите носеле во патот на Аллах. Некој опрема, некој златници и сребреници. А Ульба ибн Зейд бил сиромав, се повлекол дома и плачел цела вечер. Меѓутоа рекол: "Ја Раби, биди ми сведок. Немам да дадам пари, нема да давам богатство. Меѓутоа му ја правам халал мојата чест на сите муслимани кои што ме оговарале, кои што ми наштетили на било кој начин, јас ја давам мојата чест како садака." И Аллах за джелја примил од негова садака, и го излеgne на сабах намаз, Џибрил алейхи салату веселам го известил пегамер алейхи салам за ова големо дело. Првата порека ние вечерва да научиме да се сакаме вистински, без интерес, само во името на Аллах субханаху ва таала. Втората порека и она што мислам дека е многу битно, посебно за градот Гостивар, бидејќи сте во фаза на изградба на џамија, мораме да знаеме огромната награда кај Аллах за веџеле. Накратко, Аллах ги фали тие што ги градат и ги одржуваат Аллаховите куќи. Вели Аллах за веџеле во Кур'ан: "Иннама јаъмуру месаџид Аллах мен амена биллахи вал јаумил ахир." Вели Аллах за веџеле, навистина ги градат Аллаховите куќи. Кои? Оне кои што веруваат во Аллах и во судниот ден. Ва јакаму сала, ва ату закја. И оне кои што клањаат намаз и даваат закјат. И не се плашат освен од Аллах субханаху ва таала. И тие се оние кои што се упатените во патот на Аллах азза ва џеле. Потоа пегамер алейхи салату веселам ни кажува во хадисот кој што Осман радијаллаху ан го бележи, го пренесува имам Бухари, имам Муслим го бележи, вели: "Мен бена месџиден јебтеги бихи ваџха Аллах, бена Аллаху леху бейтен фил џенне." Вели кој ќе изгради за Аллах за џеле една Аллахова куќа, тоест џамија, барајќи го лицето на Аллах субханаху ва таала, вели Аллах ќе му изгради него куќа во џеннет. Претходно зборуваше нашиот сакан и почитуван Оџа Сефер, исто Аллах да не го награди и нашиот почитуван и сакан шех Ариф Рамадани. Сефер спомна најголемото уживање во џеннет. Ние колку се мачиме, се бориме за една дуњалачка куќа. А замислете колку е вредна само една куќа во џеннет, или колку е вредна, рекол пегамер алейхи салату веселам,
место колку еден камшик или колку една педа, повредно цела дунија и се што има на неја. Спомна за погледот кон лицето на Аллах субханаху ва таала. Тој е всушност и довата на пегамбер алейхи салату ва салам. Што рекол алейхи салату ва салам? Allahumma inni as'aluka an nadhara ila wajhik wash-shawqa ila liqa'ik fi ghayri dharra'i mudirra wala fitnatin mudilla. Veli alayhi salatu wasalam, тоа било дова негова. Ја Раб, јас барам да ме обскрби со поглед кон Твоето величествено благословено лице во дженнет, а во дунја што барал? Wash-shawqa ila liqa'ik. И те молам, ја Раби, за копнеш, за љубов, за да те сретнам тебе, ја Раби. Фи гайри дорра и мудирра. Каде? Каде што нема штетата да наштетува, ниту пак има фитне кој што те отстранува од патот на Аллах субханаху ва таала. Исламските учењаци, коментирајќи го овој хадис, оваа дова на алейхи салату вассалам, велат: за да видиш во Аллах, потребно е прво да ја укоси смртта. А Ибни Реджеб рахимехуллах вели: ехли дунја зошто посакуваат смрт? За да се куртуваат од болките и тешкотиите во дунја. Зато вели алейхи салам: фи гайри дарра и мудирра. Штета која што штети. А ехли дин, оне што се упатени во динот на Аллах, ја бараат смртта зошто? Гајра фитнети мудилле, за да не спаднат во фитне кои што ќе ги оддалечи од патот на Аллах, ќе ги скршне во заблуда. А пејаме сам што вели? Ниту за тоа, ниту за тоа. Ја Раби, дај ми да видам чисто, со љубов, само заради Твоето благословено лице, од љубов према Тебе, ја Раби, покажи ми го Твоето лице во дженнет, обскрби ме со тоа. Со тоа благословено лице да гледам од таа прекрасна, огромна, величенствена Аллахова убавина. И затоа Аллах за джеле вели во Куран: лиллезине ахсенул хусна ва зијаде. За оние кои што работа добри дела, што има? Хусна. Пегаме сам го тефсирел ова, хусна со дженнет. Ва зијаде. Што е зијаде? И поглед кон лицето на Аллах субханаху ва таала. Ибни Каим ел-Џаузи рахимехуллах вели: пегаме сам во ова дова спомнува две најголеми уживања. Најголемото уживање во дженнет и најголемото уживање во дунија. Имаме спој помеѓу двете најголеми уживања. Кои се тие? Најголемото уживање во дунија е копнежот и сласта за средбата со Аллах. Да ти копне срцето, да ти трепери помислата, за да се сретни со Аллах субханаху ва таала. А во дженнет најголемото уживање кое е? Погледот кон величенственото Аллахово лице. И затоа пејаме селам во ова дова ги споил овие две убавини, овие две големини. Го молам Аллах субханаху ва таала да не обскрби со овие две големи убавини кои што пегамбер алейхи салату вассалам ги довел секогаш. И вие слушате имамите во Харем, Мека или во Медина, или нашите имами тука, многу често во кунот кога учиме дова, ја учиме оваа дова. И за крај пегамбер алейхи салату вассалам вели во веродостојниот хадис: иннакум сатарауна раббакум кема тарауна хада ал-камар ла tudammun fi ru'yatihi. Вели, вие навистина ќе гледате во вашиот Господар како што гледате оваа месечина и нема да бидете попречени во тоа. Меѓутоа има услов и со тоа ќе завршам, а тој услов е: фе ин истатa'tum alla tughlabu قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا. Ако успеете, вели, пред да изгрее сонцето, да не бидете совладани, да клањате намаз пред да изгрее сонцето и пред да зајде, тоа е сабах и киндискиот намаз, вели, внимавајте добро на овие намази. Сакаш да бидеш од оние кои што ќе гледаат во лицето на Аллах субханаху ва таала, внимавај на својот намаз, внимавај на својата врска со Аллах субханаху ва таала. Го молам Аллах џеле шануху уште еднаш да ве награди за вашето присуство, да ги награди нашите организатори, тим гостивар, исто така да ги награди нашите почитувани шејхови, ефенди, хорот, двата хорови и сите заедно да не соедини во дженетот фирдеус ал-а'ла. Амин. Валхамдулиллахи рабил алемин. Аллах да ве награди.
Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralayım, yaralayım, yaralayım. Ben Resul'e doyamadım, yaralayım, yaralayım, yaralayım. Umedinun Paşa bi Romen Rojo Seyri bi Umedinun Paşa bi Romen Rojo Seyri bi Nezinleri straži zato plačem, zatim čeznem u tom gorim. Nezinleri straži zato plačem, zatim čeznem u tom gorim. Medinati sveto mesto, sakam da te vidam često. Kaj Resula yazdadan selam nego, damu dadam, damu dadam. Kaj Resula yazdadan selam nego, damu dadam, damu dadam. Medinem tavizi toy, Muhammedin kunyetoy. Medinem tavizi toy, Muhammedin kunyetoy. Taşan vendit yet kundray, salavate, salavate tidergoy. Taşan vendit yet kundray, salavate, salavate tidergoy. Ki Medina bicavasine İludi kadikavme, Ki Medina bicavasine
وادي كظم صلواتي توكينا يا محمد بابا شامنت صلواتي توكينا يا محمد بابا شامنت Прво, драги браќа, Аллах кабул, иншалла, на сите, Аллах да ве награди што сте дел од овој настан. Имам една прекрасна радосна вест. Јас знам дека секој верник го радува кога сите муслимани, иншалла таала, во петок ќе славиме Бајрам. Потврдено е од Саудиска Арабија и од другите земји во заливот дека вечерва не е видена месечина и дека утре е 30 ден од Рамазан и петок веќе целиот умет, иншалла таала, ќе го славиме заедно Рамазан Бајрам. Мислам дека се радувате на оваа вест. Знаете дека почнавме не заедно и чувствуваме стално малце некоја искрена нерадост за тоа. Иншалла, заедно да славиме Бајрам во петок, тоа се нурун ала нур и Рамазански Бајрам и плюс ден на џума, па затоа да подадеме раце еден на друг, да се помириме, да се халалиме, да ги сближиме срца, бидејќи рекол пегамбер саллаллаху алейхи ва селлем во хадис сахих: "Валлади нефси бијадихи ла тадхулул џанната хатта туъмину." Жими оној во чии раце мојата душа, нема да влезете во џеннет без иман, без вера, а нема да бидете верници се додека не се сакате. Ела адуллукум ала шејин ин фаалтумуху тахаббтум афшу салама бейнакум. Дали сакате да ве упатам на нешто, ако го правите ќе се сакате, давајте селам, давајте меѓусебно селам, туку прецизно ширете селам. Значи не даваш, туку ширете селам меѓу вас. Ширете љубов. Ние сме кратко на оваа дуња, драги браќа. Ние сме ограничени. И оваа вода која пред нас кренија, пишува на неја уште 3 или 6 месеци има рок. Ако водата има рок, ние сигурно имаме рок. И ние еден ден нема да бидеме на оваа земја. Затоа ширете позитивна енергија, ширете љубов, ширете сакање, ширете помош, благост во име на Аллах азза ва џелле. Иншалла, ние треба да имаме потреба за знаење, како што вели имам Ахмед ибн Хамбер, рахимехуллах, Аллах да му се смилува, на имам Ахмед, великанот на умметот, оној кој се бореше во големото фитнето халкил Кур'ан, фитне за создавање на Куран. Имам Ахмед вели: "Хаджетуна илел илм." Нашата потреба за знаење е поголема од нашата потреба за јадење. Еве гледате сега, ние сега брзаме јадеме да го наполниме желудник. Меѓутоа, нашата потреба да слушнеме хајр, да слушнеме Куран, да слушнеме сунет на Расулуллах е поголема потреба од самото јадење за желудник. Бидејќи илм, науката ни е потребна за што? И кога зборуваме наука, и кога јадеме наука, зошто? Па пегаме со Селем го научи на Амар ибн Селеме: "Семмилла ва кул бијаминик ва кул мимма јелик." И кога јадеш, пегаме го науча: речи бисмилла, јади со десна рака, јади пред себе, немој да наоѓаш мана, на крај кој ќе завршиш, речи елхамдулилlah. Значи науката, знаењето ни е потребно во секој момент и во секоја ситуација. И затоа пегамбер салаллаху алейхи ва селем ќе рече: "Фадлул алими алел абид." Значи вредноста на учениот над обичниот, ке фадлил ел камер ала сарил кавакиб, како вредноста на месечината над останатите звезди. Над останатите звезди. Дури во Куран, валлахи, пратев, следев, анализирав, во 770 места се спомнува илм, се спомнува наука. Аллах во Куран вели, ево за џума: "Заликум хајрун лекум ин кунтум та'лемун." Тоа е подобро за вас. Сите дуњавучки работи оставете ги кога вие бисте знаеле. Затоа да учиме, да студираме, да слушаме учени луѓе. Само што вели Ибнул Џаузи, после пратеништво нема ништо повредно мин нешрил илм, од ширење на знаење. Аллах да ве награди уште еднаш
Јас му сакав таа вест да споделам, пошто ја читав сега и од Зијад Лакич, и од Чендрим Јашари од Скопје, наши браќа алими, даи, дека сите тие потврдија дека не е видена месечина и Бајрам ќе славиме заедно. Аллах уште еднаш да ве награди, халал чинете, малку за време во што ви го земам иншаллах. Allah da te nagradi, šejh. Колку и да живееш во овој лажен свет, знај дека еден ден те чека ахирет. Што и да правиш ти за тебе, ке си понесеш со себе. Ја Rabbi Allah, смилувај ни се. Cennet, cennet, ке биде наградата. Само едно, брате, знај, битни ни се делата. Cennet, cennet, прекрасна убавина, вечен живот е за нас, со убава градина. Со пегамбери асхабите, тамо ке бидеме, убавината на Аллах, тамо ке ја видиме, вечен живот ке живеме, болка и тага ке немаме. Ја Rabbi Allah, смилувај ни се. Cennet, cennet, ке биде наградата. Само едно, брате, знај, битни ни се делата. Cennet, cennet, прекрасна убавина, вечен живот е за нас, со убава градина. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته
كتبهم ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Почитувани браќа и сестри, кога месецот завршува, останува прашањето дали сме станале подобри луѓе. Вистинската вредност на Рамазанот не е само во постот, туку во промената што ја носиме во срцето. Ако сме научиле да бидеме попотрпеливи, поблаги и поблиски до Аллах, тогаш знаете дека Рамазанот ја исполнил својата мисија. На крајот од овој ифтар испраќаме дова до возвишениот Аллах да ни овозможи да во скоро време бидеме джемаат на наша нова џамија. Затоа што во овој Рамазан, последните 10 дена на ноќниот намаз во Еснавското здружение на ромите во Гостивар, мислам дека уште повеќе ја сфативме потребата за истата џамија. Го молиме Аллах ова дело да биде прифатено како наше добро дело на судниот ден. Амин. Аллах да ги награди сите оние кои што овозможија овој ифтар се одржи. Особено до тим Гостивар. Група печалбари кои што веќе 3 години поред се со нас тука заедно. Секако, за слика и видео благодарност до студио Агим Гостивар. Ессаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي
واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه عني قبل أن يفنى اصطباري خير قاض وأرح سري وقلبي من لظاها والشواظي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا ثاني ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله قد كفاني علم سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري